Shanalai. The green is so soothing. Now look, children have 4 colors: yellow, purple, red and green. Their grey world is getting so much life. But still they need to find more colors for their new beautiful world. What is a world without the calm and depth of the ocean and sky? Ocean spirit brought the calming color blue. I bring the vastness of the sky and the calmness of the sea. Blue! Look up, that vastness of the sky. Look up, that incredible calmness of the sea. Blue is not just one color, it's a whole world of feeling. Now it's time to breathe in all that peace and magic. Please welcome our talented dancers to the stage. અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ મૌસમ છે अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे होई गई रात અને ભૂલો બધી વાત પ્રેમની આ मौसम छे अब आओ मेरे पास रह जाओ मेरे साथ प्रेमनी आ मौसम छे मिल जाए मुझको
चौगाड़ा तारा छबीला तारा रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात चौगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे चौगाड़ा तारा ओए छबीला तारा ओए रंगीला तारा रंग बेर जुए तारी बात रे Blue symbolizes a wide range, including truth, loyalty, but also motivation. Let us keep enjoying with a blue vibrance. रफ्तार से चल पड़ी जाते हुए राहों में हमसे अभी कह के गई हमारा ये वक्त हमारा जो एक बार गया तो आएगा दोबारा समझ लो जरा ये हवाओं का इशारा मेरे यारों अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो every moment now we're having a blast singing oh eh, oh living every day like it's your last singing oh eh, oh living for today letting go of the past singing oh eh, oh give it up everybody sing हम सब जो साथ में रहे खुशियाँ सब हाथ में रहे हमसे बस फासले रहे यूं हर तुरंत चाहे कहीं भी किसी भी मोड़ पर बिगड़ेगी कोई बात भी अगर मिलके एक दूजे से कहें यूं ये बातें छोटी मोटी बातें ये आए जाए जैसे कि दिन और रातें ना आंखों से लगाना कभी ये बरसाते मेरे यारों अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो अपना हर दिन ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो जियो तो इस पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो Take me to the sun on the highest mountain ever seen before. दुनिया की बातें बातें छोड़ के गमों की बाहों को मरोड़ के खुशी खड़ी है जिस मोड़ पे we got to go that way we got to go that way कोई गलत या कहे सही हमें किसी की परवाह नहीं चाहे जहाँ भी लगे जिंदगी we got to go that way we got to go that way अब जो भी हो हो जाने दो हम बेफिक्र चलते रहे दिल से कहो कहते रहो हम बेफिक्र चलते रहे Thank you for your mesmerizing performance.
looks so beautiful. Can we search for more colors? Yes, yes, we can search for more colors. Poor children, how long will they keep looking for these colors? Yes, I wish all the colors come together soon, so they can make their world bright and full of colors again. Yay! We look for one color near and far, but look, we have all of them like a shining star. Come on, let's tell everyone. Come on, let's go and show our colorful world to everyone. Yay! The little ones gathered colors, red, blue and green, the loveliest shades we've ever seen. They brushed the skies, the earth, the sea with hues of hope and harmony. Now, let's hold those colors in our sight to keep our world forever bright. Are you ready? Ready for what? To journey back to the ancient past where every emotion shines in color. Tonight we bring to life the incredible saga of Velpari, the legendary Tamil king, a ruler defined by his heroic heart. வழிப்போக்கனின் கண்ணில் படும் பெரும் ஆலமரம் போல மூவேந்தர்களும் மன்னர்கள் பலரும் ஆண்ட தமிழகத்தின் தனித்தலைந்த உயிர்களுக்காக தன்னையே தந்தவன் வேள்பாரி. தன்னலமற்ற கொடை உள்ளத்தாலும் அன்பு வழிபட்ட வாழ்வியல் மரபாலும் பாரியின் புகழ் தமிழ் நிலம் எங்கும் பரவியது. மூவேந்தர்களான சேர, சோழ, பாண்டியர்கள் அவன் புகழ் கண்டு வெதும்பினர். பரம்பு நாட்டின் நிலவலம் அவர்களின் கண்களை உறுத்தியது. பாரிக்கு எதிராக தனித்தனியே அவர்களின் மேற்கொண்ட போர் முயற்சிகள் கைகூடவில்லை. இறுதியில் மூவேந்தர்களும் ஒன்றிணைந்தனர். அவர்களின் கூட்டுப்படை பாரியின் பரம்பு நாட்டை அனைத்து திசைகளிலும் ஒரு சேர தாக்கியது. தலையானும் காலத்து போர், வெண்ணிலை போர், வாகை பரந்தலை போர் என சங்ககால தமிழகம் குருதி பெருக்கெடுத்து ஓடிய எண்ணற்ற போர்க்களங்களை கண்டது. அங்கெல்லாம் மூவேந்தர்களில் யாரேனும் ஒருவர் வெற்றி பெற்றார், மற்றவர்கள் தோற்றோடினர். ஆனால் பரம்புமலை போரில் மட்டுமே மூவேந்தர்களும் ஒரு சேர தோல்வியை தழுவினர். தமிழக வரலாற்றில் அதற்கு முன்பும் அதற்கு பின்பும் நிகழாத வீர சரித்திரம் இது. பெரும் நிலப்பரப்பை ஆண்ட மூவேந்தர்களின் கூட்டுப்படை ஒரு குறுநில மன்னனால் சிதறடிக்கப்பட்டது. அதன் பிறகு மூவேந்தர்களும் ஒன்றாய் சதி செய்து வஞ்சினம் நிகழ்த்தி பாரின் உயிர் பறித்தனர். வீரத்தால் சாதிக்க முடியாததை துரோகம் செய்து முடித்தது. வென்றவர்களின் பெயர்கள் இன்று வரை துலங்கவில்லை. ஆனால் வீழ்த்தப்பட்ட பாரி வரலாற்றில் ஒரு நட்சத்திரமானான். வள்ளல் என்ற சொல்லின் வடிவமானான். முல்லை குடிக்கு தேரை தந்தவன் மட்டுமல்ல, தனது வீரத்தால் என்று மொழி வீசும் வெற்றி கொடி நாட்டு சென்றவன் வேள்பாரி. இயற்கைக்கும் மனிதனின் பேராசைக்கும் இடையில் இன்றும் நடக்கும் போராட்டத்தின் ஆதி வடிவம்தான் வேள்பாரியின் கதை. திரும்பும் திசையெல்லாம் அருவி கொண்டும் குறிஞ்சி நிலத்தில் அந்த அருவி நீரினும் குளுமையுடைய பாரியின் கரம் பற்றி நடக்க வாருங்கள். காட்சி 1. வேளிர் குலத்தில் பிறந்ததால் வேள்பாரி என்று அழைக்கப்பட்டான். 8 திக்கும் பரவியிருந்த பாரியின் கருணை, புகழ், வள்ளல் தன்மை மற்றும் இயற்கை சார்ந்த மரம், செடி, கொடி, பறவை, விலங்குகளை கூட துன்புறுத்தாத கருணை உள்ளத்தையும் காட்டும் அழகிய காட்சி இதோ உங்களுக்காக. பாரியும் பாரியின் மனைவி ஆதினியும்.
என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறாய் ஆதினி? இங்கே பாருங்கள், இவ்வளவு அழகான மலர்களை கொண்ட முல்லை கொடி தேர் சக்கரங்களில் நன்கு சிக்கிக் கொண்டிருக்கிறது. முல்லை கொடிகளை பக்குவமாக மேல் நோக்கி சுழற்சி வெளியில் எடுத்து விடலாமா? ஆதினி, அப்படி செய்தால் முல்லை கொடிகள் இறந்துபட வாய்ப்புள்ளது. விதையை நடாதவன் கிளையை விளைக்க இயற்கை அனுமதிக்காது. முல்லை கொடிகள் இரவாமல் படர்ந்து வளர இத்தீரினை கொடுப்பதே சிறந்த தீர்வாகும். பரம்பு நாட்டில் இயற்கையையும் இயற்கை நம்பி வாழும் உயிரினங்களையும் துன்புறுத்தும் செயலை எவரும் ஒருபோதும் செய்யக்கூடாது. காட்சி 2. விளைந்த நெல்லை அறுக்கும் முன்னர் கூறிய வாளோடு வரிவாங்க வந்து நின்ற வேந்தர்கள் மத்தியில் தன் பொறுப்பில் வாழும் செடி கொடிகளுக்கும் கூட இரக்கம் காட்டும் வள்ளல் பாரியின் புகழ் திசையட்டும் ஒலிக்க அதை கேள்வியுற்று அவரை காண தான் பார்த்தறியாத பரம்பு மலை நோக்கி புறப்பட்டார் கபிலர். கபிலர் அன்னைய தமிழ் நிலத்தில் பெரும் புலவராக விளங்கியவர். கபிலரை போன்ற புலவர்களே மாற்றரசுக்குள் நுழைய வரும் அரசனுக்கு அறிவுரை கூறவும் போரை தடுக்கவும் காரணமாக இருந்தார்கள். கபிலர் பரம்பு நாட்டுக்கும் போனதில்லை, பாரியை சந்தித்ததும் இல்லை. ஆனால் பாரியை பற்றி பாணர்கள் மீண்டும் மீண்டும் பாடிய போது அவருக்கு வியப்பை விட ஐயமே வலுப்பெற்றது. அந்த ஐயம் தெளிவுபடவே இந்த நீண்ட நெடும் பயணம். பாரி, ஆதினி, நீலன், கபிலர். அடேங்கப்பா, அடர்ந்த விருந்த காடுகள். இம்மலைகளை கடந்து நான் இப்படி பாரியை சந்திக்க போகிறேன். ஐயா, தாங்கள் யார்? இங்கு என்ன செய்கிறீர்கள்? நான் புலவனப்பா, என் பெயர் கபிலன். நான் பாரியை காண செல்கிறேன். ஆமாம், நீ யார்? ஐயா, நான் நீலன். நீங்கள் பாட்டு பாடுபவரா? எங்கேருந்து வருகிறீர்கள்? பாருங்கள், நான் உங்களை பாரியிடம் அழைத்து செல்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் வேகமாக வர வேண்டும். இருட்டும் முன் நாம் அந்த குன்றை அடைந்துவிட வேண்டும். நிறுத்து. உன் நடையின் வேகம் போலவே உள்ளது பேச்சின் வேகமும். பாட்டு பாடுபவர்கள் பாணர்கள். நான் புலவன். இலக்கிய சுவைமிக்க கவிதைகளை எழுதுபவன். நான் பாண்டிய நாட்டிலிருந்து வருகிறேன். கடல் வாணிகம் செய்யும் துறைமுகம் இருக்கிறது அல்லவா, அங்கிருந்து. கடலா? அது எப்படி இருக்கும்? அதுவா, கண்ணு கெட்டிய தூரம் வரை நீண்டு பறந்து விரிந்திருக்கும். எங்கள் பாரியின் கருணையை விடவா? இதோ உங்களை எதிர்கொண்டு அழைக்க என் பாரியே வந்து விட்டார். கால் தசை பிறண்டு புற்கள் உடலெங்கும் கீழுள்ளன. இவ்வளவு வலியையும் தாங்கியபடி விடாமல் மலைகள் கடந்து வந்திருக்கிறீர்களே, இனியாவது உங்களை எனது தோளிலே தூக்கி செல்ல அனுமதிப்பீர்களா? பாரி, உனது விருந்தோம்பல் பற்றி கேள்விப்பட்டுள்ளேன். வாழ்கனின் கருணை, வாழ்கனின் கொடை, வாழ்கனின் மக்கள், வாழ்கனின் பரம்பு. அறத்துடன் ஆட்சி புரியும் கருணையே உருவாகி இருக்கும் நின்னை நாடி வந்தவர்களுக்கு கேட்டதை கொடுப்பாயாமே. உன் நட்பை எனக்கு தருவாயா? தங்கள் நட்பை கிடைத்ததில் பெருமையும் பெருமகிழ்ச்சியும் அடைகிறேன் புலரே. தாங்கள் சில காலம் எவ்வியூரில் தங்கியிருந்து எங்களை சிறப்பிக்க வேண்டும். ஆகட்டும் பாரி. காட்சி 3. சேர, சோழ, பாண்டிய மன்னர்களால் துரத்தி அடிக்கப்பட்டு பரம்பில் தஞ்சமடைந்த பல ஆதிக்குடியினரின் துணையுடன் வேந்தர்கள் ஒவ்வொருவரையும் வென்று பரம்பு நாட்டை காத்து நின்ற பாரியின் வீரமும் வள்ளல் தன்மையும் பாரி பெற்ற புகழும் பரம்பின் வளமும் மூவேந்தர்களின் கண்களை உறுத்தியது. அவர்கள் பாரியை எதிர்க்க தக்க தருணத்திற்காக காத்திருந்தனர். இதோ சேர, சோழ, பாண்டிய மன்னர்கள் அவரவர் அரசவையில் பாரியின் மேற்கொண்ட வெஞ்சினம் பற்றி கூறும் ஒரு சிறு காட்சி. பரம்பின் ரகசியமான கொல்லிக்காட்டு விதைகளை அடைய தொடுத்த போரில் என் தந்தை என் கண் முன்னே கொன்ற பாரியை என்றாவது ஒரு நாள் எப்படியும் பழி தீர்ப்பேன். நிச்சயம் கொல்லிக்காட்டு விதைகளோடு பரம்பின் செல்வம் அனைத்தையும் கைப்பற்றுவேன். அவன் மகளை என் மகனுக்கு கொடுக்க மறுத்ததோடு இருமணங்கள் இணைவதே திருமணம் என்று திமிராக பேசி உலகின் மிகப்பெரிய யானை படையை கொண்ட என்னையே தோக்கடித்து விட்டான் அந்த பாரி.
அவன் மகளை என் மருமகளாக்கி அதன் மூலம் பரமன் செல்வத்தை பெறலாம் என்று நினைத்தேன். போகட்டும், இனி போர்தான். ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் நான் பாரியை அழிப்பேன். இது என் சபதம். இந்த பாண்டியனின் எல்லைக்குள்ளும் பாரியின் கருணை பற்றிய பெருமையாக பேசுகின்றனர் புலவர்கள் பலர். நம்பளமே கடல் வணிகம்தான். கடலில் பயணிக்கும் போது திசையை தவற விட்டு விடுகிறோம். வலதிசை காட்டும் தேவாங்குகளை நாம் பரம்பிலிருந்து பிடித்து வருவதை தடுத்து அவை தெய்வமாக விளங்குகலாம். நாம் கப்பல்களை தீயிட்டு கொளுத்தி நமக்கு பெரும் அவப்பெயர் ஏற்படுத்திய பாரியும் அவனது தளபதி நீரனையும் பழி தீர்த்தே தீருவேன். காட்சி 4. தான் பட்ட அவமானத்திற்காக பாண்டியன் பாரியை வீழ்த்த உடனே போர் தொடுக்க முடிவு செய்கிறான். சேர சோழ மன்னர்களையும் துணைவர அழைப்பு விடுக்கிறான். மூவேந்தர்கள் ஒன்று சேர்ந்து பாரியை அழித்து பரமமலையை கைப்பற்ற திட்டம் தீட்ட தொடங்கினர். அதே நேரம் பாரியும் பரமின் ஆசான் தேகனும் பரமின் தளபதி முடியன் மற்றும் முடியனின் மகனான பரமின் சிறந்த வீரன் இனவாதன் அனைவரும் நடந்த நிகழ்வுகளை கோர்த்து வரவிருக்கும் ஆபத்தை எதிர்கொள்ள தயாராகினர். இதோ இரு பக்கமும் போர் மேகங்கள் சூழும் ஆரம்பம். படை தளபதி முடியனின் கேள்வியிலிருந்து தொடங்குகிறது. முடியன், இரவாதன், கபிலன், ஆதினி மற்றும் பாரி. பெரும் படையை கொண்ட பாண்டிய மன்னன் நம்மிடம் படை எடுக்காமல் தேவ வாக்கு விலங்கை மட்டும் ஏன் தவந்து செல்ல நினைக்க வேண்டும்? தேவ வாக்கு விலங்கு திசை காட்டுவதால் தானோ நாம் ஏன் பாண்டியன் மீது போர் தொடங்க கூடாது? போர் தொடங்கும் அளவுக்கு நிலைமை மோசமாக உள்ளதா? எல்லையில் புதிய மனிதர்கள், பரம்பில் புதிய வகை வேட்டை நாய்கள் என நாட்டங்கள், கொள்ளைகள் நின்று போல முளை நிலக்காடுகள், பாணர்களின் கூட்டத்தில் ஊடுருவும் ஒற்றர்கள், எந்த வருடமும் இல்லாத அளவு அதிகமான விருந்தினர்கள், இவையெல்லாம் போர்மைகள் சூழ்ந்துள்ளதை வெளிப்படுத்தவே செய்கின்றன. இவ்வருடம் வழக்கத்திற்கு மாறாக பெரும் அறிஞர்கள் விருந்தினர்களின் வருகை அதிகரித்துள்ளது. இரவாதம் கூறுவதை பார்த்தால் இந்நேரம் மூவேந்தர்கள் படை வேட்டுவன் பாறைக்கரையில் நிலை கொண்டிருக்கலாம். அப்படி என்றால் பாண்டியன் இந்நேரம் தந்திரமான போர்த்திகளை தொடங்கி இருப்பான். அறமற்றவனின் அநியாய வழிக்கு தந்திரம் என பெயர் சூட்டுவது கோழைகளின் செயல். கவலைப்படாதீர்கள், வருவதை இயற்கை அன்னை துணை கொண்டு எதிர்கொள்வோம். காட்சி 5. தேக்கனும் முடியனும் இரவாதனும் வேட்டுவன் பாறைக்கு செல்ல பாரி கொற்றவை கூத்தில் ஆள்கிறான். தெய்வ வாக்கு விலங்கு பலம் எடுத்து கொடுக்க கொற்றவை கூத்து மூவேந்தர்களிடம் தங்கள் நிலத்தை இழந்துபட்ட ஒவ்வொரு குடியினரும் தங்கள் கதையை கொற்றவன் கூறுதலே இது. கடைசி இரவில் கொற்றவை கூத்து நிகழும். பாரியை அதில் இறங்கி சலங்கை கட்டி ஆடுவான். அடைக்கலமாகி வந்தவர்களை காக்கவும் மூவேந்தர்களை பழி தீர்க்கவும் சூழலைப்பான். இதோ உங்களுக்காக முடியன், தேக்கன், இரவாதன் மற்றும் பாரி. இருளிலும் சுடர் போல் ஒளிரும் மணிக்கற்களை அடைய பெரும்படையை கொண்ட அகந்தையில் வழி வழியாக வாழ்ந்து வந்த நிலத்தில் எங்களை அடிமையாக்கினான் சோழ மன்னன். தப்பி வந்த எங்களுக்கு அடைக்கலம் கொடுத்த பரம்பிற்கும் பாரிக்கும் நாங்கள் என்றும் நன்றியாயிருப்போம். நம் பகைவினை வீழ்த்த பாரிக்கு எம் இறுதி மூச்சு உள்ளவரை தோள் கொடுப்போம். எங்கள் குடியில் அனைவரையும் வெறுத்துக் கொன்றார். வரி கொடுக்க மறுத்ததால் என் குல மக்களை இன்று வரை சிறைப்பிடித்துள்ளான் சேரன். சேரனின் சிறையில் ஆடும் என் மக்களுக்கு விடுவு காலம் பிறக்க கொற்றையை வணங்குவோம். பெரும் வாணிபம் ஒன்றை குறிக்கோளாக கொண்டு எம் மகுதி குல மக்களை அழித்து அயல் நாட்டு வணிகர்களுக்கு நம் நாட்டு இயற்கை வளங்களை தாரை வார்த்து கொடுக்கும் பாண்டிய மன்னனுக்கு தக்க தருணத்தில் பதிலடி கொடுப்போம். இயற்கை காரண நிற்கும் பாரியின் பண்பை வணங்கிறோம். பரம்பரைத்தையும் பாதுகா,
காக்கும் இக்காட்டின் செடி கொடிகளையும் உயிரினங்களையும் காக்கும் பொறுப்பை தான் மனிதர்களாகிய எனக்கு இயற்கை அளித்துள்ளது. கொற்றவை பசி தீர்க்க எதிரிகளின் பிணங்களை மலை போல குவிப்போம். மூவேந்தர்களை வென்று நம் உரிமை மீண்டும் நிலைநாட்டுவோம். அறத்தின் பார்ப்பட்டு அவர்களின் அகதையை அழிப்போம். இது கொற்றவையின் மீது ஆணை. கொற்றவை கூத்து. முத்திசையும் கடல் சார்ந்த முழு நிலவு பெண்ணே, எத்திசையில் நோக்கினும் எழில்மிகு கண்ணே, பத்தரை மாற்று பசும்பொன் மேனியளே, நித்திலமாய் ஒளிர்கின்ற நிலமடந்தை வாழியவே, ஆரமெனும் தமிழனங்கை ஆதியாய் கொண்டவளே, சோர்வின்றி மொழி காக்க முனை நன்று நின்றவளே, வீரத்தின் விளை நிலமே விண்ணுயர்த்தி பன்னமே, வீரத்தின் திருமகளே திடம் கொள்தே திசையே. தாய்மையே தளிரே தன்னலில் மாதே போய்தில்லா உண்மையில் உன்னதமாய் திகழ்பவளே. தாங்கும் திராங்கின காட்சியாறு மூவேந்தர்களின் சமாதான முயற்சியை பாரி ஏற்க மறுக்க மூவேந்தர்கள் பரம்பின் 3 பக்கங்களையும் சுற்றி வளைத்து பரம்பின் படைகளை தாக்க தொடங்கினர். புறமிருந்த மூவேந்தர்களின் பொருத்திகளை மிக நேர்த்தியாக முறியடித்தார் பாரி. இறுதியாக பாரியை பரம்பிலிருந்து கீழே இறங்க வைத்தால்தான் வெள்ளையிலும் என்று உணர்ந்த மூவேந்தர்கள் நீலனை வஞ்சனை செய்து சிறை பிடித்தனர். போர்க்கள காட்சி. சோழ மன்னன் போரின் நிலவரத்தை பாண்டிய மன்னனிடம் பகிர்வது போர்க்காட்சி. படை தளபதி சேர சோழ பாண்டிய மன்னர்கள். பாண்டிய மன்னா, பரமனை அழிக்க நாம் செய்யும் ஒவ்வொரு முயற்சியும் பகல் கனவாகிறது. என்ன செய்வது? சோழ மன்னா, நீ சொல்வதை பார்த்தால் பரம்பு மலை ஏறி பாரியை வெல்வது இயலாத காரியம். பாரியையும் அவனது படையையும் தந்திரமாகத்தான் கீழே கொண்டு வர வேண்டும். என் படை தளபதி இறுதி நிலவரத்தை சற்று நேரத்தில் வந்து சொல்லும் வரை பொறுமையாக காத்திருப்போம். இதோ தளபதியாரே வந்து விட்டார். தளபதியாரே, ஏதேனும் நல்ல செய்தி உண்டா? ஆம் வேந்தே, நம் திட்டப்படி நாகர்குல வீரன் நீலனை சிறைப்பிடித்து விட்டோம். இரவாதரையும் கொன்று விட்டோம். அருமை தளபதி, இதுவே சரியான தருணம். பாரியின் படைகள் நீலனை மீட்க கண்டிப்பாக சமாளிக்கு வந்தே ஆக வேண்டும். நம் படைகளை தயாரில் வையுங்கள் சேர மன்னரே. ஆகட்டும் பாண்டிய மன்னா, நம் படைகள் தாக்குதலுக்கு தயார். சோழ மன்னரே, என் யானை படைகள் தாக்குதலுக்கு தயாராக வைத்துள்ளேன். காட்சியில் இரவாதன் இறந்ததாலும் நீலனை சிறை பிடித்ததாலும் பரம்பின் வீரர்கள் போல் சற்று பின் தங்கி இருந்தனர். பரம்பின் விதிப்படி தேக்கன் உயிரிழந்தால் மட்டுமே பாடி களம் இறங்குவான். தேக்கன் தன் உயிரை மாய்த்துக் கொள்கிறான். மிக சில வீரர்களை கொண்ட பாரி எதிரே நிற்கும் வேந்தர் படைகளை வெறிகொண்டு தாக்குகிறான். கடந்த 6 நாட்களாக எவ்வளவு முயன்றும் போர் முடிவுக்கு வரவே இல்லை. இன்றோடு எல்லாம் முடிவுக்கு வர வேண்டும். பச்சை மலை தொரையை நோக்கி மூவேந்தரின் வெல்கம்புகள் நீளவே கூடாது என்ற முடிவோடு வேங்க என சீறிக்கொண்டிருந்தார் பாரி. போர்க்கால காட்சி. போரின் முடிவில் நீலனை மீட்டு மூவேந்தர்களை சிறைப்பிடி
அதுவல்ல. இனி உங்கள் அம்புகள் எப்பொழுதும் பரம்பின் பக்கம் நீளவே கூடாது. மூவேந்தர்களே, உங்களை நான் நன்கு அறிவேன். நீங்கள் மூவரும் மறுவழிப்பட்டே விரும்புவீர்கள். ஆனால் அறம் எனப்படுவது விருப்பத்தின் பாற்பட்ட செயலன்று, அது இயல்பின் பாற்பட்டது. எனவேதான் வேந்தர்கள் அறவழியில் வாழ முடிவதில்லை. அதிகாரமும் அறமும் இரண்டல்லைகள். அதிகாரத்தில் இருப்பவர்கள் அறம் பேணவே முடியாது. வெல்ல நினைப்பவர்களும் அழிக்க நினைப்பவர்களும் தான் போரை விரும்புகிறார்கள். வாழ நினைப்பவர்கள் வேறு வழியின்றி அந்த போரை எதிர்கொள்கின்றனர். நாங்கள் வாழ நினைப்பவர்கள், அதுவும் இயற்கையோடு இணைந்து வாழ நினைப்பவர்கள். இயற்கையை அழிப்பவர்களை இயற்கையே அழிக்கும். பாரியின் கருணையை மூவேந்தர்களும் உணர்ந்தனர், வெட்கி தலை குனிந்தனர். பனையன் மகனே, பனையன் மகனே, பனையன் மகனே, பல்லுயிரோம்பும் பாரி வேளே. பனையன் மகனே, பனையன் மகனே, பல்லுயிரோம்பும் பாரி வேளே. துணையின் அளவே பிறவுயிர் வாடினும் துடித்து காக்கும் தொல்கொடி வேந்தே. இணையின் அளவே பிறவுயிர் வாடினும் துடித்து காக்கும் தொல்கொடி வேந்தேனின் பரம்பு நிலமும் படத காடும் தவடும் காற்றும் தழலும் வானும் ஆண்டுவர் தம்மை கணையும் தாய்மடி அளவில அன்பை பொழியும் தொல்கொடி. கோலும் இல்லை குடையும் இல்லை, கொடியும் இல்லை முரசும் இல்லை. கோலும் இல்லை குடையும் இல்லை, கொடியும் இல்லை முரசும் இல்லை. நிகர்பகை இல்லை பழியும் இல்லை, நின்னை வெல்வோர் யாரும் இல்லை. நிகர்பகை இல்லை பழியும் இல்லை, நின்னை வெல்வோர் யாரும் இல்லை. நின்னை வெல்வோர் யாரும் இல்லை, நின்னை வெல்வோர் யாரும் இல்லை. வேல்பாரி நம்மிடையே வாசிக்கும் பழக்கத்தை மீட்டெடுத்த நாவல் பாரியையும் அவனது அறத்தையும் நம்மிடையே மீண்டும் விதைத்த எழுத்தாளர் சு. வெங்கடேசனுக்கும் ஆனந்தவேடனுக்கும் வணக்கங்கள். அருமை, மிகவும் அருமை. Get ready for a performance that is all about courage and unity. This song raises his voice against anything that is unfair. It's about standing up to challenges, joining together as a strong community, and being absolutely fearless when facing problems. It shows us that when we work as one, when we use a collective voice, we can fight what is right and win. Get on your feet and feel the power of a united community fighting for justice. Let the energy begin. Dear parents, we have come closer to the end of the program.
we have only 2 more programs to enjoy. We have come closer to the end of the program. Hello. We have only 2 more programs to enjoy. Hello, 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 check. Hello, check. Hello, Hello, check, check, check. Hello, hello, check. check. சூரியனும் பெக்கவில்லை, சந்திரனும் சாட்சி இல்ல. சூரியனும் பெக்கவில்லை, சந்திரனும் சாட்சி இல்ல. பாதகத்தி பெத்த புள்ள, பஞ்சம் தின்னு வளர்ந்த புள்ள. கண்டா வர சொல்லுங்க, கண்ணனை கையோட கூட்டி வாருங்க. அவனை கண்டா வர சொல்லுங்க, கண்ணனை கையோட கூட்டி வாருங்க. அம்மாடியால மரம், மரத்து மேல உச்சிக்கில. ஒத்த கிளி நின்னா கூட கத்தும் பாரு அவன் பேர. கண்டா வர சொல்லுங்க, கையோட கூட்டி வாருங்க. அவனை கண்டா வர சொல்லுங்க, கண்ணனை கையோட கூட்டி வாருங்க. கருப்பசாமி தங்க கலசம் மின்னுது, அங்கே இடி முழங்குது. கருப்பசாமி தங்க கலசம் மின்னுது. அதோ வரார், இதோ வரார், அப்படி வரார், இப்படி வரார், ஆடி வரார், பாடி வரார், ஓடி வரார். எங்க கருப்பசாமி அவர் எங்க கருப்பண்ணசாமி. எங்க கருப்பசாமி அவர் எங்க கருப்பண்ணசாமி. எங்க கருப்பசாமி அவர் எங்க கருப்பண்ணசாமி. சாமி எங்க கருப்பசாமி அவர் எங்க கருப்பண்ணசாமி. எங்க கருப்பசாமி அவர் எங்க கருப்பண்ணசாமி. அக்னியில் பிறந்தவரா அரணாரின் மைந்தனவன். சந்தன பொட்டுக்காரன், சபரிமலை காவல்காரன். பந்தங்கையில் பிடித்து வரா, பாரி வேட்டையாடி வரா. வில்லு பாட்டு பாடி வரா, விதவிதமாயாடி வரா. எங்க கருப்பசாமி அவர் எங்க கருப்பண்ணசாமி. சாமி எங்க கருப்பசாமி அவர் எங்க கருப்பண்ணசாமி. கச்சைய கட்டி வரா, கையருவா காட்டி வரா. மீசைய முறுக்கி வரா,
அவர் எங்க கருப்பணசாமி. கருப்பன் வரா கருப்பன் வரா கருப்பசாமி. அவர் கார்மேகம் போல வரா கருப்பசாமி. கருப்பன் வரா கருப்பன் வரா கருப்பசாமி. அவர் கார்மேகம் போல வரா கருப்பசாமி. கருப்பன் வரா கருப்பன் வரா கருப்பசாமி. அவர் கண்ணி பூஜை காண வரா கருப்பசாமி. அவர் கண்ணி பூஜை காண வரா கருப்பசாமி. அவர் கண்ணி பூஜை காண வரா கருப்பசாமி. கருப்பண்ணசாமியே சரணமையப்பா. Thank you, children. That was a courageous performance. Look, look, who is coming next? It's Lord Krishna. He holds all the beautiful rainbow colors squished right inside his sweet flute. When he plays, the music makes a big bright rainbow spread over all of Vrindavan. Get ready to feel the love and joy of the Rasa Leela dance. It's a celebration of happiness, devotion, and the soul's greatest love. Now, let's give a huge welcome to our talented dancers, our very own Gopiyars. మంతరే మాధవం 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 చాంతరే నాంగన ఇక్కమా కల్పితే మండలే మధ్యగ సంజనం వేణునా దేవకీ నందన అంగనా మంగనా మంతరే మాధవం 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 చాంతరే నాంగన ఇక్కమా కల్పితే మండలే మధ్యగ సంజనం వేణునా దేవకీ నందన కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ 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 హరే కృష్ణ Krishna 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 Hare Krishna చారు చంద్రావళి లోచనే శుంభితో గోప గోవింద గోపాలిక వల్లభ వల్లభే బృంద బృందారక కాముక సంజగం వేణునా దేవకీ నందన చారు చంద్రావళి లోచనే శుంభితో గోప గోవింద గోపాలిక వల్లభ వల్లభే బృంద బృందారక కాముక సంజగం వేణునా దేవకీ నందన అంగనా మంగనా మంతరే మాధవం మాధవం
bursting with color and joy. Look around. When colors come together, we get excitement, celebration, and pure joy. Just like in festivals like Holi, our stage is about to explode with life. Multicolor means more than just one feeling. It means creativity, happiness, and sharing the best of our spirit. It's time for us to share all the joy and celebrate this moment. Get ready to clap and cheer as we welcome our wonderful Grade 5 performers to the stage for a truly vibrant and unforgettable performance. Oh
चोरी से हाय लटकी डोरी से खींचो क्यों चोरी से ऐसे मुझे तड़पाए घर पे की रात पिया लड़के मेरा जिया कह देना आज तू है मेरे साथ ढोलीना ढोल वागे 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 रे ढोलीना ढोल वागे 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 रे भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे भैया माँ वागे वागे ढोल वागे रे ढोलीरा 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 ढोली 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 वागे ढोलीरा ढोलीरा वागे ढोलीरा थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी धूल मेरी धरती की मेरे वतन की थोड़ी सी खुशबू बाराई से मस्त पवन की थोड़ी सी धोखने वाली दग 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 सांसें जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले ये सब तू मिला मिला ले फिर रंग तू खिला खिला ले और मोहे तू रंग दे बसंती यारा मोहे तू रंग दे बसंती मोहे 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 मोहे तू रंग दे बसंती What an incredible spectacle! Our performers truly delivered a vibrant and unforgettable performance that was bursting with energy and happiness. Hello, hello. What a wonderful world our friends have created today. Every shade told a story and every smile became a rainbow. Let's promise to keep these colors alive in our hearts. And spread them wherever we go. Thank you, everyone. Keep shining, keep smiling, and keep coloring the world with joy. Thank you. Thank you, parents, for your patient listening. Now we have come to the end of the program. I thank all the parents and grandparents for your patient listening and watching. Have a happy weekend. Dear children, come rejuvenated on Monday and get ready for the upcoming days.